جی ڈاکٹر صاحب بتائیے، کیا ثانیہ سیالکوٹ جو ہوا ہے، ثانیہ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا خیالات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ثانیہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، اس پہ ہمیں پوری طور پہ اپنا پاکستان کی پوری تاجر برادری، تمام انڈسٹریلسٹ، انڈسٹری کی برادری اور تمام ٹرانسپورٹر بھائی، گڈس ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ اور جولر ونگ، اور یہ ہمارے آل پاکستان اسمال ٹریڈرز غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کے 40 ونگ ہیں۔ تمام ہمارے 40 ونگ اور ہم ٹریڈرز اور انڈسٹری کے لوگ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے، اور خدا تعالیٰ ان لوگوں پہ اپنی لعنت عطا فرمائے جنہوں نے یہ گھرونا کھیل کھیلا ہے، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، جو آقا تمام جہانوں کے آقا رسول ہیں، اور ان کا نام لے کے اور ایک مظلوم انسان کا قتل کیا گیا ہے اور اس کی لاش کو جلایا گیا ہے۔ ہم تمام دوست بھائی، تمام تنظیموں کے جتنے بھی پاکستان میں تاجر تنظیمیں ہیں، انڈسٹری کی تنظیمیں ہیں، میں ان تمام دوستوں بھائیوں کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور آج کے اس دن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے لیے ایک بلیک ڈے بھی اناؤنس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تاکہ آگے سے ایسا ناگہانا واقعہ کوئی کرنے کی جرت نہ کرے، اور ان کو اس ہر قسم کے قانون کے دائرے میں رہ کے اس قسم کی سزا ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے، تاکہ آئندہ کوئی اس ملک میں ایسے ایسے اس قسم کے واقعے کی جرت نہ کرے۔ کیونکہ ہم جب مذہب کا سہارا لے کے اس طرح، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث شریف بھی ہے اور ان کا فرمانا بھی ہے کہ آپ اس طرح کی زیادتی کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، کوئی کسی قسم کا ہے، ان کے ساتھ آپ یہ ظلم زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے نبی کا قول وہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی کی وہ چیزیں جو بتائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میرے اللہ کا حکم ہے، وہ چیزیں ہم تک آئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اور ان کے تو آگے ان کا تو اشارہ یا ان کا ذہن ہمارے جانور پڑھ لیتے تھے، تو ہمیں جو انہوں نے جو اپنے زبان مبارک سے فرمائے ہیں وہ چیزوں پہ ہم عمل کرنے کی بجائے، ہم جو کسی نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، جو کسی نے کبھی وہ حدیث پہ عمل نہ کیا ہو، جس کسی نے تمام غیر شرعی زندگی گزاری ہو، جس کسی نے قرآن پاک نہ کبھی کھولا ہو، وہ بندہ اٹھ کے قرآن پاک کے نام کا سہارا لے کے جی قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، وہ اس عمل کو لے کے اپنی ذاتی دشمنیاں کا وہ اس پہ کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ عزت میں کبھی کمی آ سکتی ہے اور نہ کبھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور میں اپنی تمام بھائیوں کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنی تاجر برادری اور انڈسٹری کی برادری کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اور پاک فوج کی خدمات کو سراہتے ہوئے میں یہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ پوری طرح اپنی نگرانی میں یہ سارے معاملات کو، ان ملزموں کو، جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ پورے ملک کی جتنی بھی عوام ہے، 22 سے 30 کروڑ عوام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ہم نے کبھی یہ واقعے کی اس قسم کے واقعے کرنے کی ضرورت نہیں کرنی۔ اور میں
अल्लाह मुबारक ताला हमें उस शर्मिंदगी से बचाए जो हमारी पूरी दुनिया में ज़िल्लत का बाइस बनी है ये इस वाक़े की वजह से, और हमें अल्लाह ताला महफूज रखे, और हमें अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को और हमारी पाक फ़ौज को ये और हमारी जुडिशरी को ये अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि वो इस पे पूरा साबित कदम रहे, और इनको जिन्होंने नगौना ये जुल्म ज़्यादती ये किया है उनको कैफर करदार तक पहुँचाएँ, और हम उनके हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, पाक फ़ौज और वफाकी हुकूमत के साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ, और हम भी इंशाअल्लाह ताला तहे दिल से उनका शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुबारक ताला अल्लाह पाक के हुज़ूर में कि ये तमाम मामलात की जो है अल्लाह ताला उनको ज़रूर अपनी गिरफ्त में लाएंगे, और वो उनको अल्लाह ताला की पकड़ इंशाअल्लाह ताला वो उससे वो बाहर नहीं निकल सके अल्लाह की पकड़ से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, सानिया सियालकोट इसने हमारे मुल्क पाकिस्तान की दुनिया में ऐसी बदनामी कर दी है जिससे हम भी शर्मिंदा हैं और आज मेरी हुकूमत भी शर्मिंदा है। अस्सलाम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी गैर मुस्लिम के ऊपर हाथ उठाएं। ये मुझे बता दें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या अहकामात बताए थे। अगर हम उनके अहकामात पे चले तो हमारा मजहब इस्लाम हमें यह इजाजत हरगिज़ नहीं देता कि हम इस तरह के घिनौने काम करें। ये एक दिल खराश वाकया था। यकीन नहीं आता कि हम पाकिस्तानी कौम इस तरह के काम करेंगे। एक गैर मुल्की जो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए वो पाकिस्तान आता है और 10 साल से रह रहा था, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं क्या, हमारी आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर, उसके 40 विंग और मेरे जैसे मुखलस, ईमानदार और मुहिब्बे वतन लोग, वो सब इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत से ये कहते हैं कि हमारे पास जब कानून है तो फिर हम कानून से क्यों बाहर निकले। हमारी अदालतें हैं, हमारा आइन मौजूद है। जब हमारा आइन मौजूद है तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको सजा देने वाले। और खुद ही हम उसको सजा दें, उसको अंजाम तक बचाएं। फिर इस तरह का वाकया मेरे पाकिस्तान का ऐसा उसने नाम बदनाम किया है। अब ये मुझे बताएं, हमारे हजारों की तादाद, लाखों की तादाद पाकिस्तानी श्रीलंका में बैठे हुए हैं। अगर ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम है, मैं आज अपने अहमदारों को ये कहना चाहता हूं कि इसकी ऐसी तहकीकात की जाए ताकि वो चेहरे मंजरे आम पे आए, उनको बेनकाब किया जाए, सामने लाया जाए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना हो। वो पाकिस्तान के असल दुश्मन है, वो मेरी कौम के दुश्मन है, वो 23 करोड़ अवाम के दुश्मन है, वो अपने इदारों के दुश्मन है जिन्होंने ये वाकया करवाया है। इसके पीछे जो भी पार्टी है, जो भी लोग हैं, उनको ऐसा बेनकाब करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, सख्त सजा दे, ताकि कोई भी आइंदा पाकिस्तान में इस तरह का जुर्म करने की जुर्रत ना कर सके। और आज मैं श्रीलंका की आवाम
और सोगवार खानदान के साथ दिली हमदर्दी के लिए मैं उनको कहता हूं कि मैं पाकिस्तान में आपके साथ हूं और आपका हर तरीके से, बेशक अदालतों में जाना पड़े, हमें कचहरियों में जाना पड़े, हमें थानों में जाना पड़े, हमें चौराहों पे आना पड़े, हम आपके साथ हैं। आपको इंसाफ दिलाएंगे और आपको इंसाफ नजर आएगा। मैं मौजूदा हुकूमत को आज ये कहना चाहता हूं कि ये जो 1300 अफराद थे, इन 1300 अफराद के साथ इस तरह का बर्ताव करे कि आइंदा किसी पाकिस्तानी की जुर्रत ना हो कि वो किसी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करे और कत्ल करके उसकी लाश को आग लगाए। ये हमारा मजहब बिल्कुल इजाजत नहीं देता, हमारा पाकिस्तान ये इजाजत नहीं देता, हमारे इदारे ये इजाजत नहीं देते। जब हमारा मजहब इजाजत नहीं देता तो आप इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। आप लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफी है। और इंशाअल्लाह मैं आज पूछना चाहता हूं उन नाम निहाद सियासतदानों को कि ये बताएं आज आपकी सियासत कहां मर गई है, कहां दफन हो गई है। आपने आके यहां तक नहीं कि किसी प्रिंट मीडिया में भी आपने मजम्मत की हो, आपने किसी टीवी चैनल पे आके उसकी क्यों नहीं मजम्मत की? क्यों कि आप अपने पेट भरने वाले हैं, आपको अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता। अगर मेरे जैसे महब्बे वतन और मेरे बड़े भाई की तरह आज इसकी हम शदीद मजम्मत कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए, और मैं अपनी ताज बरादरी को कहता हूं कि आपका भी काम है हमारी तरह आप भी इसकी पुरजोर मजम्मत करें, इसकी आप शदीद मजम्मत करें। शुक्रिया।